Très bien. Alors, on Mhm. va commencer. Alors, votre traduction. Si j'avais le temps et l'argent, je, je ferais un tour du monde. Un tour de monde, oui, on peut dire comme ça. Autour. On peut dire un voyage autour du monde. C'est pareil. D'accord? Continuez. Tu aurais plus d'amis. Plus d'amis, oui. Tu aurais plus d'amis si tu étais plus aimable. Плюс aimable або плюс амікаль. Якщо у нас плюс стоїть перед прикметником або прислівником, то воно взагалі читається як плю. Але якщо це прикметник або прийменник починається з голосної, то ми Мгм, читаємо його як плюс. Плюс мгм, замікаль або плюс земабль. Угу, d'accord? мгм. Я бачу, що Івана до нас доєдналася, але мікрофон не включений. Ну, Вона да, зараз. да, не може поки. Хорошо. Угу. Так, тут не знаю, може накрутила щось. Il aurait pu devenir quelqu'un grand або d'important, я не знаю. Мгм. Так, D'important, grand, дивіться, великий. почекайте, давайте почнемо. Він міг би стати. Мгм. Так, il aurait pu – це дуже добре, але я поки що навмисно не давала речень, які могли б стосуватися минулого. Тобто моє речення стосується взагалі. Він міг би стати Да. кимось великим, можливо, в майбутньому, або зараз взагалі ми кажемо. Ми не торкаємося зараз кондиціонель «toi». Мгм. Ми зараз обходимося простішими версіями. Понятно, бо я собі виписала оці три типи наших умовних речень, знаєте, і Мгм. сама вирішила собі ускладнити трошки. Ну, поки що не треба. Потім ми до Добре. них дійдемо обов'язково, а поки що не треба. Івана, бонсуар. Bonsoir. Alors, Аліса, ще раз давайте його спробуйте переробити так, щоб просто був кондиціонель де. Так, якщо у нас кондиціонер до, ми так. А, він міг би, ілі, я не пам'ятаю кондиціонер, ілі Пуре, пуре, іль пуре. пуре, пуре. Il pourrait devenir quelqu'un d'important. Можна сказати quelqu'un d'important або Ой, quelqu'un я de дала grand. угу. Quelqu'un de grand, таки до потеряла. S'il n'avait pas être si parisien. А чому так, що таке сильно ВПА? Якщо б він не був Угу. сильне S'il ТЕПА, n'était pas. S'il n'était ви, pas. Угу. ви. Тут це я ж кажу, я тут чувствувала, що я не то роблю. Угу. Добре, Івана, континює. Я тут теж такого накрутила, якщо чесно. Ну Я давайте, щось давайте вообще. подивимося. Так, він четверте. Так. Ви б знали про це, якби уважно слухали. Vous le sauriez Угу. si vous écoutiez attentivement les gens. Très bien, mais on doit faire Vous connexion ici. écoutiez. Vous écoutiez. Vous écoutiez. Mhm. D'accord? Allez, ça. Угу. Il faudrait arriver plus tôt pour avoir de meilleures places. Ну, так можна сказати до meilleur place, або якщо найкраще, то le meilleur place. Це Угу. однаково. Івана. Si cela ne tenait qu'à moi, je viendrai ici tous les jours. Аліса, qu'est-ce que vous avez ici? Я згадала, ми такі робили у неї лише одна дитина, я знаю лише одну Мгм. мову, то я написала Si ça ne dépend que moi. Так можна сказати? Ні. Ну, по-перше, нам треба, давайте з варіантом Івана розберемося.
tenir à quelque chose – це, ну, якби, коли я кажу je tiens à cela або je tiens à quelqu'un, це означає, що я, ну, мені це цінно, я тримаюся за це, от дослівно, якби je tiens à ça, я тримаюся за це. Ви можете сказати je tiens à ce travail, я тримаюся за цю роботу, тобто вона мені дорога, цінна. Я не хочу її втратити. Або ви можете сказати je tiens à mes enfants, я дуже ціную, я тримаюся за своїх дітей. Je tiens à quelqu'un або à quelque chose. Але тут, якби це залежало від мене, це дієслово dépendre. І ми маємо його вжити в Parfait, да. Мгм. Si cela ne dépendait que de moi, і ми вживаємо de прийменник, ça dépend de quoi? Від чого це залежить? У нас є дієслово прийменник de. Мгм. Si cela ne dépendait que de moi, je viendrai ici tous les jours. Або ми могли б сказати j'y viendrai tous les jours. Мгм. D'accord? Аліса, Мгм. continue. Si tu tenais toujours tes promesses, je tiendrai les miens. М'єн. Bien. Bien. М'єн. Угу, тому що Мгм. промес – це жіночий рід. Івана, у вас так? Mhm. D'accord. Continuez. Numéro 8. Il serait plus satisfait, il serait plus satisfait de ton travail si tu le fasses à temps, si tu le faisais. Si tu le faisais. Oui, faisait ми його читаємо, це неправильне слово. Si tu le faisais. Фас – це субжунктив, він нам тут не потрібний. Аліса. Дев'яте. Угу. Так, ну дев'яте у мене теж щось не то, ну не так я зробила. Ну, Я читайте, зробила, я посчитала, що тут у нас нереальна умова в минулому. Це я просто не додивилась наш попередній урок до кінця і вже так, знаєте, я зробила il aurait fallu aller chercher les documents. Так, ну я бачу, що ви вже з кондиціонель 2 розібралися. Я Уже теж читала про 2. Кондиціонель 2 я читала. Це Так. не то? Ні, кондиціонель 2, так, але Аліса вживає вже не 3. 3. Ні, Аліса не вміє вживати. Аліса просто взяла правило і тако, знаєте, пальчиком собі поправила і підставляла як на свій розум. Ну, я розумію, що так не треба було робити. Насправді, кондиціонель 2 навіть простіше, ніж кондиціонель 2, тому що для кондиціонель 2 нам треба знати тільки форми кондиціонель aurait і serait, а все інше йде як партисип пасе. А для кондиціонель 2 нам треба пам'ятати всі форми оці неправильні, які в нас йдуть в кондиціонель 2. Так, ну добре. Il faudrait, тобто взагалі я сиджу і кажу, ой, треба було б сходити за документами. Взагалі. Il faudrait aller chercher або aller récupérer les documents. Ми можемо вживати chercher або récupérer. Як вам подобається? Івана, est-ce que vous avez la même chose? Oui, il faudrait. Faudrait. Faudrait, oui. Continuez, numéro 10. Il ferait du sport. Ferait. S'il n'était pas si fatigué après le travail. Le travail. Oui, Alissa, vous avez la même chose? Très Non. bien. Est-ce que vous avez des questions ici? Ну. Тобто у нас в першій частині плюке парфе, оце фере, фудре, це який час? Це кондиціонель, він так і називається, це не час, кондиціонель. це форма, кондиціонель де. А в другій частині імперфе. Имперфе. Дивіться, що в нас, на що схожа ця форма кондиціонель де. Вона схожа, в неї основа береться futur simple, оце саме, що futur simple, і додаються закінчення imparfait. Тобто основа futur simple
А закінчення imparfait. Отаке змішали і отримали conditionnel de. Мгм. Бо є ще кондиціонель до пасе. Ні, буде ще conditionnel 3 це називається. От conditionnel 3 це про нереальні умови в минулому. Це ви тоді нам поясняли, що якби я знала тоді, Так. Це зовсім не складно, просто ми до нього дійдемо. Обов'язково. Alors, on passe à notre texte du livre. Est-ce que vous avez lu ce texte? oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le texte? Peut-être Est-ce que non. tout était clair? Excusez-moi, un instant. Не задрали. Це неможливо. Вам теж телефонують без кінця про встановлення цих сонячних панелей? Про що завгодно телефонують. Мені не телефонують. Це неможливо. Причому всі ж роботи, суцільні роботи. Це, причому розмовляють вже як... Спочатку я відразу могла відрізнити, що це робот, а потім вони стали так здорово розмовляти, що прямо не відрізниш від людей. Так прям із Реалістично. і все. Я одного разу AI почала спілкуватися, якісь питання ставити, а потім бачу, що вони якось не впопад відповідають. Зрозуміла, що то робот. Аж прикро стало. Хотіла поспілкуватися. Так, ну добре. Alors, pas de questions sur le texte. Tout était clair. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire naming? Qu'est-ce que c'est? C'est naming. mettre le nom. Rebranding. Je ne sais pas. Non, pas exactement. Це un truc, Parrainage. oui, rebaptisé. Можна так сказати, un truc rebaptisé? Baptisé, не бап, Ah oui, rebaptisé. П. П не вимовляємо, да? Мгм. Rebaptisé. Ага, merci. Rebaptisé, qui utilise quand quelqu'un pour faire événement ou pour un équipement et quand quelqu'un cherche de l'argent, De quand l'argent, quelqu'un de l'argent. oui, quand quelqu'un a 10 Z, 10. Quoi? 10 Z. У нас там є таке слово. Dans cette période de DZ. Це дефіцит, як хтось має дефіцит коштів. Ah, 10. DZ de l'argent. А де тут у нас таке було? Середній стовпчик, останній параграф, друга строчка знизу. Ah, 10. D'accord. Période de 10. Oui. Alors, naming, c'est une forme de parrainage. Parrainage, c'est quand quelqu'un vous donne de l'argent en échange de quelque chose. Alors, c'est une forme de financement. Comme Parrainage. sponsor. C'est comme sponsor, non? Sponsor. C'est très pareil. Alors, naming, c'est le processus quand on change le nom, être rebaptisé, comme vous avez dit, en échange de l'argent. D'accord. Et on donne un exemple ici que la ville de Paris gagne beaucoup d'argent grâce à ce naming.
Mhm. C'est très intéressant et c'est très curieux. Alors, on peut changer le nom et on peut, comme ça, gagner beaucoup d'argent. Et je pensais que je serais très heureuse de changer mon nom et si quelqu'un me donne euh, Mhm. 2 millions de dollars. Je serais prête. Et Mais, Moi mais aussi. c'est une adversitement. C'est comme oui, 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 adversitement. oui, oui, je rigole, bien sûr. Personne ne va me donner, mais je suis prête. Mais pas proposé. Peut-être si vous avez un compte sur Instagram avec beaucoup de followers, Euh, vous pouvez, oui, gagner l'argent comme ça. je sais que maintenant, l'Instagram, le Facebook, a changé de l'algorithme et c'est très difficile de faire la publicité, même si votre compte a beaucoup de followers. C'est très difficile. Alors, euh, de quoi cet article, de quoi est-ce que cet article parle? Il Choisissez parle, la bonne réponse. il parle d'une salle de spectacle. Mhm, d'accord. Et ces équipements Ont des problèmes d'argent. ont des problèmes d'argent. Et pour résoudre leurs problèmes, ces équipements, Vont Vont changer. changer de nom en mhm, échange de financement. mhm, Financement. oui, d'accord. Et ici, pourquoi le parc des Princes pourrait s'appeler Qatar Airways Stadium? Ivana. Pourquoi? Parce que Qatar Airways voudrait voudrait faire un avertissement Non, 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 pas avertissement, publicité. Publicité. publicitaire Mhm, et il a beaucoup d'argent mhm, et il voudrait euh, que le parc des Princes change le nom, mhm, oui, pour, pour être plus connu. mhm. D'accord, d'accord. Allez, c'est pour quelle raison le palais omnisport de Bercy a-t-il changé de nom? Euh, parce que euh, ce sera très utile et euh, ça rebaptisé, rapporter beaucoup de l'argent. Ce contrat, Encore une fois, s'il vous plaît. Ça, quoi? Ще раз повторіть якось. ну, щас я придумаю сказати, бо щось так дуже докрутила я. Ce sera très utile pour vivre parce que ce contrat rapportait, rapportait plus de 4 millions à la ville de Paris. Et dont 3,35 au titre de naming. Grâce 3,35 35 millions. oui, millions, 35 millions Mhm, mhm, au titre de mhm. naming. Oui, Oui. grâce à, oui, titre de naming. Mhm. Alors, pour quelle raison? Pour la raison d'argent. Pour obtenir plus d'argent pour ces équipements, etc. D'accord. Et quelles sont les causes du parrainage, Ivana?
Et quelles sont ses conséquences? Les causes pour gagner d'argent. Mhm, Par exemple, on peut voir que dans le sport, il y a toujours le parrainage, parrainage, parrainage. parrainage. Et dans tout le sport, il y a toujours le nom Mhm. et on peut voir cette On no- peut. on peut voir ce nom partout. Mhm, Et oui, c'est le cause, c'est pour gagner l'argent et mhm. pour publicité, pour être plus connu. Non, la raison est pour gagner l'argent. А cause – це причина, якби причина того, чому вони хочуть додаткові гроші. La cause est Et la manque de l'argent. peut-être C'est la pas cause. le manque, peut-être c'est juste pour gagner plus. Е, Et pour покрити витрати, Мгм. Ні, pour, щоб щось – це завжди raison. Cause – це причина того, що от зараз відбувається. Ви не можете сказати la cause est pour. La raison est pour. Ціль наша, якби, чому ми це робимо? Щоб заробити гроші. А cause – це щось, що відбулося вже. Ми не можемо сказати, що la cause pour faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Raison est pour faire quelque chose et la cause est parce que quelque chose est déjà passé. Ah bon, la cause est la situation qu'on a maintenant, mais pas pour le futur. Alors, la cause est que nous n'avons pas assez d'argent pour quelque chose. Et la raison est nous voudrions gagner plus. Mhm. Et quelles sont ses conséquences? Est-ce qu'il y a quelque chose d'avantageux ou de désavantageux, négatif? Alice, qu'est-ce que vous en pensez? А, Comme principal, il y a un négatif, c'est que зараз, секундочку. Забула, як це вони втрачають. Son identité perdue. Identité, Oui, identité. parce que c'est monument, ou c'est ville, ou c'est як це правильно сказати? Espace, oui. Mhm, Et il peut perdre leur identité. mhm. Ils peuvent perdre, Oui, ils leur peuvent perdre identité. leur Identité. identité. Mhm. Hmm. Ou par exemple, des avantages ou les conséquences pas très bonnes. Euh, Par exemple, je me souviens quand j'habitais euh, à Tashkent, en Mhm. Ouzbékistan, Ne quand, à quand quand, j'habitais. quand et il y avait partout publicité de Coca-Cola pour tous les Mhm, événements. mhm. Et les gens euh, boivent beaucoup de Coca-Cola. Mais c'est Buvaient, pas les gens très buvaient. buvait beaucoup de Coca-Cola, mais c'est pas bon pour santé, etc. Mais je pense Que. Que Coca-Cola utilise les gens, je sais pas, Mhm. pour faire plus de sales, більше продавати, plus Vente, de vente. ventes, Mhm, oui, dans les pays pas très développés. mhm. Et pas C'est très riche. plus facile Mhm, convaincre les gens. mhm. Oui, peut-être avec Coca-Cola, ce n'est pas
la chose la pire. Mais je pense que en Amérique du Sud, il y a des pays où on, on utilise cette chose de publicité pour promoter, pour vendre de la cigarette, des cigarettes, des cigarettes. Et Mhm. c'est très grave parce que il y a beaucoup d'enfants qui fument et naturellement que ce n'est pas bon pour les futures générations, ce n'est pas bon pour les enfants, c'est terrible, c'est quelque chose de vraiment terrible. Et c'est intéressant que vous vivez en Tashkent, à Tashkent. Oui, Alors, euh, 2 années, 2 années, j'habitais à Tashkent. c'est incroyable. Euh, vous, euh, vous avez habité en Turquie, en Ouzbékistan, euh, en France, ou encore. C'est tout, C'est c'est tout. tout, c'est tout. En Ukraine, oui. D'accord. Et la fois prochaine, on a euh, Olène et moi, nous avons discuté de l'Ouzbékistan. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce pays? C'est un pays pas très développé. Mhm. Il y a beaucoup de gens très pauvres Beaucoup de et gens, beaucoup de gens. beaucoup de gens. Et c'est un pays très autoritaire. Mhm. Et les nouvelles sur télé, sur radio, c'est très drôle parce que les gens ne parlent pas de politique. Mhm. Et, C'est comme et Union soviétique ou quoi? oui, c'est pas très élevant. Et aussi, l'Ouzbékistan très proche des Russiens. Russie, Et Russie. Russie, oui, De la Russie, très proche de la. de- Ah, en et quel terme? dans termes politiques, Mhm. Mhm. il supporte Russie, Russia, La Russie, la Russie, la oui. Russie, la Mhm. Russie. Il pense Pas support, mais soutien. Soutien. soutien Mhm. et il aime, les gens l'aiment beaucoup, Poutine. Oui, Vraiment. oui. Et je Est-ce que sais pas c'est. maintenant, mais c'était ah, 7 ans, non, Il y a 7 ans. 5 ans. Il y Il y a a 7 ans. 50 5 peut-être. ans. Oui, Ah, et oui, ils aiment beaucoup Poutine. ils aimaient Ils à l'époque. aimaient Mhm. à l'époque. Euh, non, euh, c'est tout, je sais pas. Mhm. Mais nous avons habité à Tashkent, au centre de la ville. C'est un peu mieux, Mhm. mais quand on part plus loin de la centre, c'est très pauvre. Mhm. Est-ce que vous avez voyagé le pays? Je suis allée au Samarkand. C'est Mhm. très Ah, Samarcande. à Samarkand. Samarkand, c'est très populaire. Il y a Mhm. beaucoup de touristes. Mhm. Et, et nous avons décidé d'aller par la voiture, Décider mais décidé d'aller par voiture, mais c'était une idée mauvaise parce Mhm. que les autoroutes, c'est horrible. C'était horrible. Oui. Euh, parce que juste le centre de Tashkent et peut-être le centre de Samarkand, parce que c'est très touristique. Mhm. Et juste là-bas,
il y avait l'autoroute qui est plus moderne, Mhm, mais quand on part plus loin, mhm. et oui, c'est vraiment très dur. Vous voulez dire que la qualité des routes est La mauvaise? qualité des routes, oui, c'est horrible. Mhm. Parce que le pays ne développe pas. Tout l'argent euh, крадуться, коррупция. Alors, Je pense l'argent est volé. est volé et je Mhm. pense que peut-être 3% des gens qui est très riches, Mhm. Qui qui est sont très très riches. proche, Mhm, qui sont très riches, qui sont très proches du président, mhm. qui est grand ami de Poutine, Qui sont. qui, qui, euh, qui est le président, qui est Ah, le président. un ami de Poutine, Mhm. mais tous les autres, il n'y a pas la classe moyenne. La Il classe n'y a pas moyenne, de classe moyenne. il n'y avait pas Il n'y euh, avait pas. la Mhm. classe moyenne et ну, це дійсно дуже відчувається. Mhm. Це там контраст Alors, après Ukraine. soit on est très très pauvre, soit on est très très riche. C'est Oui. ça? Mhm. Ah, C'est ça. ah, c'est intéressant. Et pour les touristes, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a une infrastructure? Oui, dans le centre de la capitale, ou par exemple Samarkand, oui, Mhm. on peut aller à l'hôtel, il y a les hôtels, les restaurants, oui, mais c'est juste très petit, Mhm. localisation, Mhm. location, Non, localisation, c'est bon, parce que location, localisation. c'est comme орендоване, щось там орендоване, це location. Localisation, oui. Alors, tous les endroits touristiques sont localisés dans le centre-ville. C'est ça? Ah oui, 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 Mhm. c'est Très vrai. intéressant. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Mon mari a travaillé là-bas Mhm. parce que la société, notre société construit les grands bâtiments. Et c'était un hôtel qui Construisez. Hilton Construisez. construisait. Et Mhm. maintenant aussi, on construit les grands bâtiments Mhm. avec les euh, grands panneaux. Ці скляні Mhm. будинки, скаї, скрепиш, як вони? Скляні якісь, пано en verre. Ну, ці висотки скляні, Ага, як вони? ага. Скайскрепер, Ага, це грацьєль, грацьєль. гратєль. Як небоскреби, це хмарочоси. Так, хмарочоси. Грацьєль, грацьєль. Гратєль. І, Ні, дивіться, сєль, як небо, і град, як терти. Грацьєль. Гратєль. Угу. D'accord. Et oui, c'était un hôtel Hilton. Mais c'est un Et, hôtel très riche pour les riches. oui, mais il y a les riches dans le pays. Mais c'est juste, je ne sais pas, 3%, 5% Et pour peut-être le président, pour les touristes riches. Oui. pour les touristes, mais aussi il y a les gens qui sont très riches, Qui sont très riches. qui sont très Mhm, riches, mhm. qui Et utilisent, les gens en Ouzbékistan, est-ce qu'on parle, est-ce qu'ils parlent russe ou anglais ou n'importe quelle langue? parce que j'habitais à Tashkent, oui, il y a les gens qui parlent russe, Mhm, mais par exemple, dans les villes plus petites, mhm, euh, les gens ne parlent pas russe. mhm. Et pour les gens, parler russe, c'est très Russe, russe. russe, Ні, ні, c'est ні, pas russe. Russe – це рудий, а russe
Russe, U, c'est écrit. Russe. Russe. Mhm. Russe. Russe. C'est un peu comme prestigieux. Mhm. Tu Mhm. peux parler russe? Mhm. Oui, c'est un homme intelligent. Mhm. Oui, Oui, je vois. C'est intéressant, très intéressant. Je voulais aller en Ouzbékistan et il y a quelques ans, mais la situation avec la corruption m'a démotivée et je ne voulais pas, je n'ai pas voulu y aller. Et j'ai espéré qu'un jour la situation deviendrait mieux, mais apparemment ce n'est pas le cas. oui, je pense pas. Et les gens, ils dorment là-bas. Dorme, dorme. Dorment, ils ne savent pas la vérité. Ils sont très pauvres pour aller dehors, pour Mhm. voir. Ah, et il y a toujours, вони завжди блокують Instagram, YouTube. Ah, il bloque Ils bloquent tous toujours. les réseaux sociaux. Mhm. Oui, et je me souviens que peut-être 6 mois, YouTube s'était bloqué. 6 mois. 6 mois, YouTube était bloqué. Et après, quand YouTube est devenu ouverte, Mhm. il travaille très non, lentement. Lentement, Lentement, lentement. Lentement, oui. lentement. Mhm. Très intéressant. Oui, mais en tout cas, c'est un pays toujours très intéressant, mais oui, la corruption et euh, les relations avec la Russie, c'est terrible. D'accord, on va continuer. Euh, exercice 3. Recherchez dans l'article quels mots sont le sens suivant. Le sens suivant. La France. L'hexagone. Oui, oui. Euh, je pense que je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de cas comme ça quand on utilise les mots pour nommer les villes, les pays, etc. en France. Тобто вживаються якісь слова, які замінюють назви міст і країн. Як, от, наприклад, Тулуз est nommé ou est baptisé la ville Rose, quelque chose comme ça. Тобто, особливо це дуже часто вживається в журно, магазин, les nouvelles, etc., pour ne pas répéter le nom. Mhm. C'est très souvent utilisé. D'accord. Suivant. Чого воно в мене кипне? Так, suivant. Aide privée. Parrainage. Mhm. Une activité sportive ou artistique. Mais c'est pour être privé à une activité sportive ou Ah, artistique. aide privée à une... Oui, pardon, pardon. Oui. Parrainage. Так, deuxième paragraphe, commercialisation. Marchandisation. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire marchandise? Ну, марше це як ринок, ну, комерціалізація, да. Marchandise – це або якась покупка така, от товари, така якась партія товарна. Marchandise – це велика покупка якась така. Ну так, це має відношення до комерціалізації. Marchandise. Так, remplir un vide ou un manque. Combler. Pardon? Combler. Mhm. Là, il y a un mot, c'est nouveau mot pour moi.
L'espace se développe fortement en France pour combler notamment la forte réduction patati patata. D'accord. Et dans le troisième paragraphe, période de manque ou de pauvreté. C'est 17. 17. Disette. Disette. 17. Mhm. Belle boîte pour mettre des bijoux. L'écran, як неправильно, l'écran, Так, давайте подивимося третій параграф. там третя строчка третього стовпчика. La culture y vient. Le château de Versailles offre régulièrement son écran. Угу. Так, бачу. Екран, oui, екран. Оце носове, екран. D'accord. Et se faire aider par quelqu'un. Садоси. Sacrifice. Я написала садоси. Сакрифіс це не те. Сакрифіс це жертва або, ну це ж не те, це не еде. Sacrifice. А що ви написали, Аліса? Садоси. Спиратись. Так, це більш схоже. Це теж у нас третій стовпчик вверху. У нас там є от після цього Oui, je vois. фестиваль Фестиваль Садоси Садос, Дезанту. Садос, тобто Садосе буде. Sadosen. Oui, Ну, в інфінітиві садоси. Садосе, oui, фестиваль Садос. Oui. D'accord. Il y a quelques mots nouveaux et c'est très intéressant. Comment dire en français гендиректор? Grand patron. Non, mais c'était dans le texte. Voyez, c'est PDG. PDG. Це гранд директор. C'est président, directeur Oui. général. Ага, мерсі. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il travaille comme PDG, vous savez que c'est un grand homme. C'est un homme très important. D'accord. Alors, maintenant, on va écouter. Зараз я перезайду, щоб ми могли послухати. Alors, ici, on va écouter le numéro 12, cet audio, et vous allez entendre des extraits de 8 journaux radio choisis entre 2012 et 2017. Pour chaque événement, vous devez compléter les titres de presse ci-dessous. Alors, vous devez comprendre de quoi s'agit-il dans les nouvelles et de quoi s'agit-il? Oui, c'est la chose la plus importante. D'accord, on va écouter. Unité 1, leçon 2, Est-ce que vous entendez? Oui. exercice 6. Hier, les Français ont voté pour élire leur président de la République. François Hollande a été élu avec 51,64% des voix contre son adversaire Nicolas Sarkozy. À la demande. Alors, quelle est la première nouvelle? De quoi s'agit-il? Élection. Élection. Pourriez-vous délibérer sur cette nouvelle?
Donnez-moi des détails. Moi, non. Ivana, est-ce que vous avez... Juste que François Hollande a gagné Mhm. contre Sarkozy. Oui, son adversaire était Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous vous souvenez des chiffres? Avec Non. quels chiffres? 60%, non? Virgule. 6-6. Donc, écoutez. Hier, les Français ont voté pour élire leur président de la République. François Hollande a été élu avec 51,64% des voix. 51, 65, je pense. 51,65%. Alors, il a gagné contre son adversaire. D'accord? Contre son adversaire Nicolas Sarkozy. À la demande du président du Mali, l'armée française est intervenue dans ce pays pour arrêter la progression des rebelles. De quoi s'agit-il? Intervention. Mhm. Quelle intervention? Quel pays j'ai... armée on de pays. on n'a dit pas le pays. Non, on a nommé le... Oui, si, on a nommé le pays. Écoutez. En Afrique. Oui. À la demande du président du Mali, l'armée française est intervenue dans ce pays pour arrêter la progression des rebelles. Mhm. Mali. Mali, oui, Mali. Alors, de quelle intervention s'agit-il? D'armée française. Armée française. Pour contre rebelles Oui. en Mali. Alors, qui a demandé? Le président Le président de Mali. C'est ça. 30 000 personnes ont manifesté en Bretagne pour protester contre la taxe sur les camions. Les manifestants étaient coiffés d'un bonnet rouge. Alors, Manifestation. oui, quelle manifestation? Où? 30 millions. Camions. Contre-taxe camion. Qui Contre-taxe utilise le camion. bonnet rouge. Contre-taxe. Mais où est ça? Espagne. Non. Arrêter la progression des rebelles. 30 000 personnes ont manifesté en Bretagne pour protester contre la Bretagne. taxe sur les camions. Bretagne, oui, Bretagne. Alors, 30 000 personnes ont manifesté contre la taxe. Les manifestants étaient coiffés d'un bonnet rouge. Mhm. Manuel Valls est nommé Premier ministre. Il est chargé de remanier le gouvernement. L'Assemblée nationale. Remaniement. Et ça veut dire quoi? En nouvelle, le premier ministre a été nommé. Il changeait de membre, gouvernement. Changement des membres du gouvernement. Mhm. On écoute encore une fois. Manuel Valls est nommé Premier ministre. Il est chargé de remanier le gouvernement. Alors, Manuel Valls s'est nommé le premier ministre. C'est nommé. Alors, on сам себе призначив. C'est nommé. Gouvernement. L'Assemblée On écoute. nationale a adopté une loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Mhm. De quoi s'agit-il?
Il y a une nouvelle loi pour égalité le droit les femmes et les hommes. Oui, pour l'égalité de droits pour les femmes et les hommes. Les Français ont élu leurs conseillers régionaux. 7 régions sur 12 passent à droite. Mhm. De quoi s'agit-il? Élection. Oui, élection de nouveau, mais quelle élection cette fois? Représentatifs régionaux. Oh oui, quelque chose comme ça, mais quelle est la nouvelle? Quel était très important dans cette nouvelle? Nouveau le droit, mais pour qui? Sur 12. Femmes et les hommes. Les Français ont élu leurs conseillers régionaux. 7 régions sur 12 passent à droite. Mhm. Alors, quelle élection? Conseils régionaux. Conseils régionaux, ça veut dire quoi? C'est comme концепт це поради регіональні, чи як це на? Conseils régionaux, це як регіональна рада. Угу. Conseils régionaux. Alors, la nouvelle est que 7 régions sur 12 sont passées vers le droit. Тобто вони як вправо пішли. Угу. То направлення, політичне спрямування в них змінилося. Entre les femmes et les hommes. Les Français ont élu leurs conseillers régionaux. 7 régions sur 12 passent à droite. Oui, passe à droite. Passe à droite. À droite. Mhm. Le gouvernement négocie avec les chauffeurs de taxi. Ceux-ci protestent contre la concurrence des VTC, voitures avec chauffeur sans licence. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ici? Négociation parmi les gouvernements et des chauffeurs de taxi. Mhm. Et quel est le problème? Parce qu'il y a grande конкуренція, чи як? Велика конкуренція. Так, а давайте послухаємо ще раз, як вони вживають. Le gouvernement négocie avec les chauffeurs de taxi. Ceux-ci protestent contre la concurrence des VTC, Угу. Почули? Конкуренц. Concurrence, oui, concurrence. voitures avec chauffeur sans licence. Угу. Без ліцензії мається на увазі? Так, так. Ага. Alors, il y a beaucoup de concurrence pour ces chauffeurs de taxi de côté de les chauffeurs sans licence. Мгм. De nombreux salariés ont fait grève pour protester contre une loi qui veut modifier les conditions de travail. Ils étaient 100 000 dans les rues de Paris. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ici? Grève comme toujours. Grève, En France, oui, grève oui. comme toujours. Mais à propos de quoi cette fois? Alors, on écoute encore une fois. De nombreux salariés ont fait grève pour protester contre une loi qui veut modifier les conditions de travail. Ils étaient 100 000 dans les rues de Paris. Mhm. Protection Contre la loi qui le vont travail. changer les conditions de travail. Oui, pour les conditions de travail et combien de gens? 100 000. 100 000, oui, 100 000 dans les rues de Paris. C'est très. Trop, je dirais. 100 000, trop. Alors, вдома, à la maison, ви подивитеся, à quel événement correspondent les actions suivantes. Це мо. Можливо, якісь з них є для вас незнайомими. Вам треба буде знайти ці дієслова, які відповідають цим новинам. І ще, перегляньте новини
Quelle nouvelle? Ce que passe-t-il dans le monde? Et choisissez 3 ou 4 nouvelles et présentez-les à tout le monde. Тобто вам треба вибрати 3-4 новини і презентувати ці новини всім нам. От в такій самій манері, як оці новини були презентовані. Дуже-дуже коротко. Оце Seulement quelques phrases. що? Про Ну, кілька Трампа фраз. не говоримо. Ой, не зрозуміла. Буквально кілька фраз ми маємо казати. Так. Для кожної новини ви маєте сказати, от як вони тут, одне речення, можливо, 2, не більше. Але Ага. має бути зрозумілим, що відбувається. Дуже коротко. Добре. От таке відбулося, якісь там стільки людей взяло участь і все. Дуже-дуже коротко. Я перепрошую, можна, Івана, хочу вас запитати, ви зараз екран бачите нормально, чи у вас кусочок клаптик закритий? Закритий. Таке часто буває. Так, я зараз ще раз його... Бо я дивилась уроків запису, і там часто буває такий от клаптик закритий. Я теж помітила, Так, що Нормально? Ні, зараз Ні. 2 клаптика закритих. Я можу вам зараз. зробити скріншот, якщо ви це бачите чи ні. Якщо ви не бачите, я можу вам зробити зараз скріншот, і тоді відійшлю, як... Я побачила на відео, що там Ага. був екрана, але коли було заняття, я цього не бачила. Його немає. Угу. Нормально відображується. Зараз теж у нас клаптичок закритий, там, де у нас Це шоста просто справа. шикарний чистий екран, і я взагалі, якби книжка вся, і я не розумію, що відбувається, чому це в нас. А зараз що ви бачите? А зараз додали, що Два ви клаптики. така полоска. І одна полоска. Так. Так, а як же нам з цим боротися? Навіть не розумію. Так, зараз. А зараз що бачите? Чудово бачимо. Кого? Я бачу і вас, і вас. Мабуть, Тебе. коли книжку ви... Так, це тільки коли в книжку вони На починають книжку. використовувати. Там ж вони якось захищають оці права і так далі. Так, Може, а це чого з ж цим вони якось захищають? Вона ж пов'язано. вона ж нормальна, вона ж спеціально для того і призначена, щоб її демонструвати на екрані. Так, а що з самого початку було закрито? Чи в якийсь момент таке стало? Ну, я вже не пам'ятаю, ну там, да, воно так Ну, воно в якісь з'являється. моменти воно міняється, в якихось різних Да. місцях з'являється. Зараз більше Десь закрито. більше, десь менше. Ну, в общем, а зараз? Зараз менше, але все одно є присутнє. Ну, я ще проекспериментую десь там Ага. в себе на різних комп'ютерах, тому що я ж цього не бачу, і мені дуже складно зрозуміти, тому що я взагалі все бачу. І мені здається, що і ви бачите. Дуже добре, що ви сказали, я хоч буду знати, про що йдеться. Тому що так, я на відео побачила і думаю, що за фігня така. Так, добре. Розберемося з цим якось. Так, чудово. Це буде ваша частина домашнього завдання. І ще ще я напишу, що треба буде зробити, тому що я хочу, щоб ви ще прочитали про це Лізет до Зета, щоб ми про це поговорили майбутнього разу. Але я все це напишу, що вам треба буде зробити. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Киньте, будь ласка, оці наші правильні речення, добре, щоб можна було з ними ще тренуватися. Цей файл, що сьогодні був? Да, на сьогодні, які ми Добре, робили. добре. Угу. Merci. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end, bonne Bon soirée. week-end. Merci. Bon week-end à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.